वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। किताब श्री हरमंदर साहिब दा सुनहरी इतिहास भाग 6वां, पन्ना नंबर 115। जीवन बाबा बुड्ढा साहिब जी, मुख ग्रंथी श्री हरमंदर साहिब। वंश प्रणाली। चंद्रवंशी छत्रियां दी एक शाख यदवंशी राजपूतां विच जैसल भट्टी अपने समय दा बहुत वड्डा प्रतापी योधा होया है। इसने 1213 बिक्रमी विच जैसलमेर नगर वसाया, जो बहुत समा राजपुताने दी प्रसिद्ध राजधानी रहा है। जैसल दा पुत्र हेम सी, जिसनूं हेम हेल ते भीम भी कहंदे हन। इसदा 1265 बिक्रमी विच देहांत हो गया। हेम दे पुत्र जूंदर जोध राय दे 21 पुत्रां विचों एक दा नाम पपट सी। पपट दी संतान विच रंधावा नाम दा सूरमा पैदा होया, जिस दा असल नाम रणधावा सी, जो बदल के रंधावा बन गया। किसी पुरातन समय यह रंधावे बीकानेर वल्लों तामकोट तो चल के पंजाब दे दरिया रावी ते ब्यास दे दरमियानी इलाके विच आके वस गए। इन्हां ने सब तो पहला बटाला नगर वसाया। 1272 बिक्रमी विच चविंडा कस्बा भी रंधाविया ने ही बन्निया। रंधाविया विचों बंद दा पुत्र कज्जल, कज्जल दा भोआ, भोए दा औगड़, औगड़ दा ढोला, ढोले दा करण, करण दा कत्थू, कत्थू दा मल, मल दा डल्ला, डल्ले दा गग्गो, गग्गो दा बूआ अते बूए दा पुत्र भाई सुग्गा जी होए, जिन्हां दे सपुत्र साडे सत्कारयोग बाबा बुड्ढा साहिब जी होए। जन्म। चविंडे पिंड विचों करण दे पुत्र कत्थू ने अपने नाम उपर कत्थू नंगल पिंड बन्निया। कत्थू दी बंस विच तीजी पीढ़ी गग्गो जी होए। उन्हां दियां निहालो ते भागो 2 इस्त्रियां सन, जिन्हां दे नाम उपर पिंड दियां निहालो ते भागो 2 पत्तियां प्रसिद्ध सन। भागो दी पत्ती विच भागो दी कुखों बुआ जी अते बुआ जी दे घर सुग्गा जी पैदा होए। अगों सुग्गा रंधावे दा विआह संधुआं दे बुंडाले गाजी संधू दी पुत्री गोरा जी नाल होया। पिता सुग्गे रंधावे दे घर माता गोरा जी दी कुखों सम्मत 1563 बिक्रमी 7 कतकवदी 10 दिन शुक्रवार नूं पिंड कत्थू नंगल जिला अमृतसर विखे बाबा बुड्ढा जी दा जन्म होया। माता पिता ने नाम बूढ़ा रखिया। पिंड दे रिवाज अनुसार 8-10 साल दी उम्र विच पशु चारन जांदे। बरखा समय सिर ना होण करके जद चारा ते घाह सुक गया तां पशुआं दे चारन हित सारा परिवार पशुआं समेत दरिया रावी नेड़े चुमासा कट्टण हित छप्पर बन के रहन लग पिया। उत्थे बूढ़ा जी होर बालकां समेत पशु चारन जांदे। सतगुर मिलाप। 1575 बिक्रमी विच जगत गुरु नानक देव जी विचरदे होए भाई बाले समेत उस पासे वल आए जिथे बूढ़ा जी पशु चारदे सन। आप जी नूं साधु जाण के आप जी दी भेटां दुध लैके बूढ़ा जी हाजिर होए अते सतगुरां नाल काफी समा विवेक वैराग दियां गल्लां करदे रहे। होणहार बिरवा के चिकने चिकने पात दे आखण अनुसार बूढ़ा जी दियां ज्ञान विचार दियां गल्लां सुन के सतगुरां ने बख्शिश दे घर विच आके कहा कि भाई, उमर तां तेरी भावें निक्की है, पर सूझ समझ ते विचार दे पक्षों तू बूढ़ा नहीं, सगों बूढ़ा भाव बुढ़ा बजुर्ग है। उस दिन तो आप दा नाम बुड्ढा प्रसिद्ध हो गया। बुड्ढा जी गुरु नानक दा सिख हो गया। शरदा प्यार ते सिदक नाल सेवा करन ते नाम सिमरन करन लगा। बुड्ढा जी दिन प दिन सतगुरां दे नेड़े दी सेवा विच तत्पर रहिंदे, हर आग्या दा पालन करदे, जिस करके सतगुरां दी किरपा दे पात्र बन गए। बाबा बुड्ढा जी ने सिੱਖੀ धर्म धारण करके अपना जीवन सिखां लई नमूना बनाया, जिस करके गुरु घर विच बहुत वड्डा माण पाया।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ। ਵਿਆਹ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1583 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਾ ਗੋਤ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਮਿਰੋਇਆ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਨ ਮਾਤਾ ਮਿਰੋਇਆ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 1585 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਧਾਰੀ ਜੀ, 1588 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, 1590 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਿਮੂ ਜੀ ਅਤੇ 1593 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਹਾੜਵਦੀ 10 ਮਿਤੀ 17 ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1596 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ 5 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਈ ਸਭਰਾਈ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਾਤੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕੋਠੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਬਲਤਾ ਨੂੰ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 1609 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਸੁਥਲ ਜਾਨ ਗੁਰ ਇਸਥਤ ਭਏ ਟੱਕ ਲਾਵਨ ਕੀ ਆਇਸ ਦਏ ਬੁੱਢੇ ਪ੍ਰਥਮ ਕਹੀ ਕਰ ਗਹੀ ਜਹ ਗੁਰ ਕਹੀ ਤਿਰਥ ਕਰ ਸਹੀ ਤਹ ਤੇ ਮਾਟੀ ਲੀਨ ਉਪਾਟੀ ਭਰੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਧਰ ਸਾਟੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਅਰਥਾਤ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਜੀ,
ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਰਨ ਅਰਥਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 10 ਵਿਸਾਖ 1627 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਉਸਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੱਪਰ ਤੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਮ ਜਿਮ ਬੁੱਢਾ ਵਿਉਂਤ ਬਤਾਵੈ, ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰਵਾਵੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਟਾਲੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਟੱਕ ਲਾਇਆ। ਇਉਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਟਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਨਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਛੱਪੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਟਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਿਆ। ਬਿਰਦ ਕੇ ਸੰਮਤ ਹੋਏ ਸਟੋਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ। ਬਿਰਦ ਬਚਤੇ ਲੈ ਖੰਨੀ ਹਾਥ, ਟਕ ਲਾਇਸ ਚਿਤਵਤ ਗੁਰਨਾਥ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮੇਂ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1 ਮਾਘ 1645 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਚਿਣਾਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਰਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਪੜ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੁੱਢੇ ਕੋ ਭਾਖਿਓ ਧਨ ਧਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਪਾਈ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅਤ ਹਰਖਾਈ, ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਪਗ ਲਾਗੈ, ਗੁਰ ਦਿਖਿਆ ਦੀਨੀ ਹਿਤ ਪਗ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੀੜ ਦੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀੜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿੱਥੀ।
1661 ਬਿਕਰਮੀ ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ 1 ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਨਘੋਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਲੂਸ ਚੱਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਆਇਆ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗਤ ਸੁਖ ਲੀਨੋ, ਬੁੱਢੇ ਪਾਠ ਜਪ ਜੀ ਕਾ ਕੀਨੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਉਚਾਰੈ, ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਉਪਮਾ ਵਿਸਥਾਰੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਤੇ ਆਚਾਰਯ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਗ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਦ ਬਾਬਾ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਦਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਹਿੰਮਤ, ਉਦਮ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੁਗੜਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਜੇਠਵਦੀ 8 ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 5 ਪੈਸੇ ਨਲੇਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਜੇਠ ਸੁਦੀ 4 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਮਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਹਾੜਵਦੀ ਏਕਮ, ਹਾੜ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸੰਦ, ਸੇਲੀ, ਟੋਪੀ ਤੇ ਮੰਜੀ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਈ, ਭਾਵ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਹਾੜ ਪ੍ਰਥਮ ਏਕਮ ਥਿਤ ਮਾਹੀ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਪਾਗ ਬੰਧਾਹੀ। ਫਿਰ ਬੇਦੀਆਂ, ਤਿਹਣਾ, ਭੱਲਿਆਂ, ਸੋਢੀਆਂ, ਮਸੰਦਾਂ, ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਹਾੜ ਪੰਚਮੀ ਕੋ ਦਿਨ ਜਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਦਮ ਕੀਨ ਮਹਾਨ। 1663 ਬਿਕਰਮੀ ਹਾੜਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਂ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਚੂਨਾ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਬੜੇ ਬਲ ਤੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੀ। प्रथम आपने लेकर हाथ, धरी ईंट बल तेज की साथ। थोड़े ही दिनों विच पक्का थड़ा तैयार हो गया। सतगुरां ने इस थड़े का नाम अकाल तख्त रखिया ते तख्त नशीनी दे तिलक दी रस्म हित हाड़ सुदी 10वीं नूं हुम हुमा के पुजण हित
देश परदेश दीआं संगतां नूं हुक्मनामे भेज दित्ते कि उस दिन चंगे शस्त्रां ते घोड़ियां दी भेटां लियाओ। तख्त नशीनी दा तिलक। हाड़ सुदी 9ਵੀਂ ਦੀ शाम तक संगतां दा भारी इकट्ठ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। हाड़ सुदी 10ਵੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ श्री अकाल तख्त साहिब उपर सतगुरां दे बैठण लई बादशाहां वर्गा शाही ਸਿੰਘਾਸਨ सजाया गया। गुरु हरगोबिंद साहिब जी, बाबा बुड्ढा जी अते भाई गुरदास जी समेत श्री हरमंदर साहिब जी मत्था टेक के अकाल तख्त साहिब आए। हो 10ਵੀਂ तिथ रववार अमोलक जानिए, 10ਵੀਂ थित उदार मुहूर्त गाड़ के। अकाल तख्त साहिब मत्था टेक के उपर पहुंच के गुरु साहिब ਸਿੰਘਾਸਨ ते सुशोभित हो गए। थल्ले सिख संगतां दा खचा खच दीवान भरिया होया सी। सतगुरां ने अपने वल्लों तैयार करवाए शस्त्र मंगवाए। उन्हां विचों बाबा जी ने 2 सुनहरी मुठियां वाली तलवारां गुरु जी नूं पहनाईयां। जद मुखी सिखां ने 2 तलवारां पहनण दा कारण पुछया तां हजूर ने फरमाया कि एक मीरी दी ते दूजी पीरी दी है। इन्हां दोहां नाल पंथ नूं मीरी ते पीरी लैके देंगे। एक ते ले मीरन की मीरी, दूसर ते पीरन की पीरी, मीरी पीरी दोनों धरें, बचै शरण नत जुग पर हरें। उपरंत बादशाहां वांग पहला बाबा जी ने अपने वल्लों भेटां हाज़र कीती। फिर भाई गुरदास जी, मसंदा, मुखी सिखां, शहर दे चौधरियां ते देश परदेश दीआं संगतां ने आपो अपनियां भेटावां अर्पीआं। भेटावां विच खास तौर ते सतगुरां दे हुक्मनामे अनुसार तलवारां, ढालां, बंदूकां, सुंदर तेज ते चंचल घोड़े, नेजे, बरछे, बरछियां, कटारां, खंडे, धनुख, कमाणा, तिखे तीर ते तीरां दे भरे पत्थे, जंगी कुहाड़े, सफा जंग आदि शस्त्रां, बस्त्रां ते गहणियां दे ढेर लग गए ते घोड़ियां दा पूरा तबेला बन गया। शब्द चौंकी दी रीति। चंदू दी चुक च आके जहांगीर ने जद गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं ग्वालियर दे किले विच भेज दिता तां बाबा जी ने सतगुरां दी याद विच चौंकी दी रीत चलाई। हरमंदर साहिब विखे शाम नूं रहरास दे पाठ दी अरदास उपरंत बाबा जी समेत सारी संगत शब्द पढ़दी हरमंदर तो चल के सरोवर दी वड्डी परिक्रमा करदी वापस आके हरमंदर दी छोटी परिक्रमा करके सामने दरवाजे अगे खड़ के शब्द चौंकी दी अरदास नाल समाप्ति हो जाती। बाबा जी वल्लों आरंभ कीती यह चौंकी दी रीति हुण तक उसे तरह चल रही है। माता गंगा जी दे कहण ते बाबा बुड्ढा जी कुछ मुखी सिखां समेत ग्वालियर पुजे। किले विखे गुरु जी नूं मिल के सुख सान दा पता करके वापस आके माता जी नूं सतगुरु जी दा हाल ते बचन सुनाए अते धीरज दिता। गुरु जी ग्वालियर दे किले चों 1676 बिक्रमी कतकवदी 14 नूं 52 राजियां समेत बाहर आए तां उस रात बंदी छोड़ सतगुरु जी दे बंधन मुक्त होण दी खुशी विच हरी राम दरोगे ने अपने घर लै जाके दीपमाला कीती। बाबा जी के हुक्म अनुसार उस दिन शाम नूं श्री हरमंदर साहिब अते शहर अमृतसर विच सिखां ने घर घर खुशी विच दीपमाला कीती ते खुशी मनाई। यह दीपमाला दा दिन सी। 1676 बिक्रमी महीना फग्गण संगरांद वाले दिन गुरु जी नारनौल परगना बटाला विखे आए तां बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी ते होर मुखी सिखां समेत गुरां नूं मिलण आए ते सतगुरां दे दर्शन कीते। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने ताए प्रिथी चंद दी मुकान लाहुण उपरंत हेहर पिंड तो चल के सम्मत 1677 बिक्रमी विच माघ दी संगरांद वाले दिन गुरु चक अमृतसर परगना निजर आला आए। उन्हां दे नाल मोहरी जी दे पुत्र अरजानी, प्रिथी चंद दे पुत्र मेहरवान, बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी अते भाई मनी सिंह जी दे दादा भाई बल्लू जी ते होर मुखी सिख आए। गुरु साहिब दे आउण दी खुशी विच दीपमाला कीती गई। गुरपुरी निवास। बाबा बुड्ढा जी की इच्छा अनुसार बाबा जी के शरीर त्यागण तो पहला रामदास नगर विखे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दर्शन दिते। बाबा जी नाल खुल के बचन बिलास किते। बाबा जी ने अपने छोटे पुत्र भाई भाना जी की बांह गुरु हरगोबिंद साहिब नूं फड़ा के बेनती की कि सतगुरु जी इस उपर भी
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਤ 14 ਮਗਰ ਸੁਦੀ 4 ਸੰਮਤ 1688 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ 125 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਥੀ ਉਠਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਪੁਨਹ ਸੁਨਾਈ, ਅਦਬ ਰੱਖੋ ਨਿਤ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ, ਜਿਮ ਆਗਿਆ ਦੇ ਤੈਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਹਿ ਇਨਕੇ ਸਨਮੁਖ ਕਬ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਆਦ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਜਬ ਆਏ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਨਿਕਟਾਰ, ਤਾਹੇ ਪੇਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਉੱਠੇ ਕਰ ਆਦਰ ਅਧਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋ ਧਰ ਧਿਆਨ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਅਬ ਬੰਦਨ ਠਾਨ, ਪੁਨ ਭਾਈ ਬਿਰਦ ਕੇ ਪਗ ਪਰੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੁਹੇ ਦਿਸ਼ਤੇ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਘਿਆ। ਆਪ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਰਧ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਉੱਚੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਨ। ਆਪ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੋਹੜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਠੰਡੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੋ ਬੋਹਿਥ ਭਾਰਾ, ਭਉਜਲ ਤੇ ਕਰਹਿ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਅਵਦ ਨਾ ਇਸਤੇ ਪਰੈ, ਨਾਮ ਲਿਏ ਗਨ ਬਿਗਨ ਸੁਹਰੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਭਾਈ ਸੁਧਾਰੀ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਮੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਲਾਲ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਝੰਡੇ ਦਾ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਪਰੰਤ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਗੱਦੀਦਾਰ ਬਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ
ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਚਰਨਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਾਝੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ 17 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਤਾ ਕਰਮ ਕੌਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜੰਗ ਆਪ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ 1881 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਦਾ ਦੁਬੇਸਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪਟਾ 1886 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹੰਤੀ 1886 ਬਿਕਰਮੀ ਚਰਨਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ 1902 ਬਿਕਰਮੀ, 1902 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1933 ਬਿਕਰਮੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, 1933 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1947 ਬਿਕਰਮੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, 1947 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1955 ਬਿਕਰਮੀ ਠਾਕਰਦਾਸ ਜੀ, 1955 ਬਿਕਰਮੀ ਰਾਘੋਦਾਸ ਜੀ। ਰਾਘੋਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ। ਰਾਘੋਦਾਸ 25 ਮਾਘ 1968 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵਾਰੀਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਚੰਦ ਮਾਖਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਉਰਦੂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪੰਨਾ 1 ਉੱਪਰ ਆਇਨਾ-ਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪਾਸ ਹੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸੀਏ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਕਤ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 17 ਵਿਸਾਖ 1691 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੱਕ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਕਤ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਮਨੋਹਰ ਦਾਸ ਸੀ, ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। 18 ਜਨਵਰੀ 1640 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ,
ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾ ਕੇ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1696 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1691 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ 1753 ਬਿਕਰਮੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 62 ਸਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਾਂ ਹਰ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੰਦ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੈ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਇਸ ਘਰੋਗੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਤੇ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਵਲ ਨੈਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਠੇ ਅਤੇ ਹਰਗੋਪਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਜਦ ਹਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ 68 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਤਫਿਕਾ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਪੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਸਰੀਆਂ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਭ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਤਿਥ, ਦਿਨ, ਖਾਨਦਾਨ, ਜ਼ਾਤ, ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਕਰਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੇ ਕਾਛੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੰਬੋ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਪੁਰ ਜਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਾਈ ਦਾਸ ਰਾਜਪੂਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ। ਆਪ ਮਨੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਚਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਲੀ ਛਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 2 ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਬੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੱਟ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਦਾ, ਜੱਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਕਾ
ਤੇ ਬੀਕੇ ਦੇ ਨਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸਮੇਤ 5 ਪੁੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਾਪ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਛਾਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਦੇ ਦੁਲਟ ਜੱਟ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਗਾਈਆਂ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 2 ਪੁੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਰਹੇ। ਬੰਦਈਆਂ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ। ਭੰਗੂ ਵਾਂਗ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਕੈਂਬੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਕਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1961 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਭੱਟ ਭਿਖਾਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੱਟ ਮੋਲੂ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਖਰੜਾ ਭੱਟਾ ਲਿਪੀ ਪਟਾਖਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਭੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ 3ਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਭੱਟਵਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਾਵਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਜੋ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖੋਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਲਾਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਖੱਪਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 132 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।